ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। गलबात करांगे भारत की राजनीति की। पिछले कुछ दिनों तो डीमोनेटाइजेशन का नोटबंदी का मुद्दा काफी ज्यादा हावी होया वा। डिबेट नोटबंदी सही है गलत है या फिर ब्लैक मनी कड्डन का तरीका प्रधानमंत्री का सही है गलत है, एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन या फिर बदलाव करन दी जो नीति सी वो सही है या गलत है, काफी दिनों तो हर चैनल ते चल रही है। पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऐप विच कुछ सवाल पाए ते लोकां नू भारत के लोगों को क्या कि जवाब देन उन्होंने सीधा इंटरैक्ट करना चाहते सी। अज उहदी रिपोर्ट ट्विटर ते सवेरे प्रधानमंत्री ने जारी की सी। जिद्दां उम्मीद की जा रही सी कि रिपोर्ट काफी वधिया आऊगी। पिछले 2 वारी असीं तुहानूं कल अते कल तो लास्ट थर्सडे नूं भी असीं तुहानूं लोकां नाल सीधी गल कराई सी, तो उस चीज तो पता लगता सी कि किते ना किते हर बंदा प्रधानमंत्री दे इस फैसले दे हक विच या फिर तुसी ये कह सकते जो प्रधानमंत्री या बीजेपी या इंडियन गवर्नमेंट वो एक हवा या एक माहौल बनाने विच बहुत ज्यादा कामयाब रही है। जिस रिपोर्ट दी मैं तुहानूं पढ़ के सुनावां ते 98% लोग समझते हैं कि ब्लैक मनी इंडिया दे विच हैगी आ। 99% समझते हैं कि ब्लैक मनी नूं जो ये लड़न दा तरीका वा प्रधानमंत्री दा बड़ा वधिया वा। 90% समझते हैं कि जो गवर्नमेंट का मूव है काफी वधिया वा। 92% समझते हैं कि करप्शन नाल जो लड़ाई शुरू की है नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत ही वधिया वा। 90% रिपोर्टर ये समझते हैं कि नोट 500 ते 1000 दे बंद करने बड़े वधिया वा। 92% समझते हैं कि इहदे नाल ब्लैक मनी ते करप्शन ते टैरोरिज्म नूं जरूर फर्क पऊगा। जे एक सवाल पूछा गया सी कि तुहानू नोटबंदी ना दिक्कत हुई ते लगभग 91% 43% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, 48% लोग कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। टोटल 91% दा आ जांदा वा जो मोदी साहब दे हक च ने। रियल स्टेट, हायर एजुकेशन, हैल्थ केयर, कॉमन आम बंदे दी वास्ते इस डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी नाल फायदा होगा। इन्हां सैक्टर विच 66% लोग बिल्कुल कंप्लीटली एग्री करते हैं, 27% लोग पार्शली एग्री करते हैं। पर कुल मिला के असीं कह सकते हैं किते ना किते मोदी साहब दे हक च आ। सारी दी सारी रिपोर्ट ही मोदी साहब दे हक च आ। पर जिद्दां कल सब्दीश जी ने भी सवाल उठाए सी, अज मैं कांग्रेस दे कुछ लीडरां दे भी सवाल पूछ रहा सी कि किते ना किते इस सर्वे नूं सर्वे जो सवाल पूछे गए ने उन्होंने मैनिपुलेट किया गया वा। मोदी साहब दे हक विच जवाब लैन दी कोशिश की गई है। असी इस बहस ना पईए तो मेरे ख्याल वधिया होऊगा। पर जो असी कल तुहानू दिखा रहे सी कि आम लोग मोदी साहब दे इस फैसले दे हक च ने। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां डिमोनेटाइजेशन दे हक विच ने, पर सरकार द्वारा जिद्दां इंप्लीमेंट किया गया किते ना किते ओ तो नाराज ने। ममता बनर्जी और केजरीवाल साहब डिमोनेटाइजेशन नू नोटबंदी नू वापस लैन दी गल कर रहे हैं। पर सवाल गलबात शुरू करते हैं। सब्दीश जी मैं तुहाडे तो ही गलबात शुरू करूंगा। तुसीं कल सर्वे ते भी सवाल उठाए सी। जो रिपोर्ट आई सी लगभग सानू पता सी कि रिपोर्ट मोदी साहब दे हक विच ही होनी है। तुहाडे विचार? भी मेरी गल कल मैनूं विचों ना रोक दी जाए तो मैं अपनी गल कंप्लीट कर सकांगा, कोशिश करांगा कि आस करांगा कि मेरे मित्र मेरी गल नूं कल वांग विचाले तो रोकणगे नहीं। एक बार मैं दिलराज सिंह जी को पूछ लेना। दिलराज सिंह जी सब्दीश जी अपनी गल पूरी कर लें कि तुसीं पहले टोकोगे? जे तुसीं टोकना मैं तुहानूं पहला मौका दे दिंदा वां। पहला ले लेना जी मौका, नो प्रॉब्लम, मैं बाद च बोल लवांगा। मैं तां ही कह रहा दिलराज सिंह जी को पूछ ही लेना। दिलराज सिंह जी जे तुहाडी इजाजत होवे ते जे तुहाडी इजाजत होवे, देखो मेरा सवाल है दिलराज जी, जे तुहाडी इजाजत होवे बीच ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਗੱਲ, मैं उस तो बाद शुरू कर दवांगा। सब्दीश जी प्लीज गो हेड। देखो मैं कल भी ये कहा सी कि ऐप इस तरीके दे नाल डिजाइन की गई है कि इहदे विच सारे दे सारे सवाल उन्हां दे उत्तर ही इस तरीके दे नाल सानू मिलणगे जिन्हां दे नाल ये साबित हो जाएगा
ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਂਝ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਈਵਨ ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ, ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 1000 ਜਾਂ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਮਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ 9 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਪਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੀ ਇਹ ਇਨ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ,
ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਦੇ 10 ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਬਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਬਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਬਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ 10ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਰਾਏ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਬਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਸਹੀ ਸੀ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਜੋ? ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 90 92 99% ਦੀ ਰਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 99% ਨੇ 92% ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲਾ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ 4 ਨੰਬਰ ਨੇ 8408। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਲਾਸਟ 4 ਨੰਬਰ ਨੇ 8408। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 500,000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ 500,000 ਦੇ ਨੋਟ ATM 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ATM ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤਿਆਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਖਤਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਡਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੰਦਾ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਲ ਰੋਲਦੀ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਪੁਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਸ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵੀ ਬਲੌਗਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਵਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਹੋਗੇ? 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। यूनिक आईडी कार्ड बनाए। एक बार फिर तो टोकना चाहूंगा, एक बार फिर तो टोकना चाहूंगा, एक बार दिलराज सिंह जी, हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਂਦੇ ਜੋ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ यूआईडी कार्ड, आधार कार्ड शुरू किए गए, जन धन योजना के तहत खाते खोले गए। वो यूआईडी कार्ड ਨੂੰ ਜਨ ਧਨ योजना के तहत ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਵਾ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਹੁਣੇ, ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ 80% ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ
ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15% ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅੱਜ 15ਵਾਂ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ATM ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ATM 'ਚ ਕੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ATM ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਲਾਈਨਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਕੈਸ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 5, 7, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਖੜਾ ਵਾ। 5, 7, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਹਜੇ ਸਰਦੀਪ ਜੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ। 15-20 ਦਿਨ ਹੀ ਹਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇੰਡੀਅਨ RBI ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੇਟੀਐਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ 24 ਨਵੰਬਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ YouTube ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਜੀ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜੀਤ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟ ਛਪਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ EMPLOYEES ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਰਡ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਟੋਕ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਸਦਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਜੀਤ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 90% ਲੋਕ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੱਲ ਕੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 90% ਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਖੜੇ 12 ਵੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ? ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ, ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਮੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਐਕਸਪੈਡਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨਰੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 33 ਮਿੰਟ ਅਸੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਾਸਟ 4 ਨੰਬਰ ਨੇ 6855। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਕੰਮ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਖੜਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਾਹਦੇ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਨੇ ਮੰਗੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ RSS ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਾਪੂ ਆਸਾਰਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਰਲਾ ਵਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਚੱਲਾ ਵਾਂ। ਸਪੀਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ। मैं लखनऊ भी जाऊंगी, मैं पंजाब भी जाऊंगी, मैं गुजरात भी जाऊंगी। अनफॉर्चुनेटली जे तुसी तिन्ने ही सूबे देख लो इन्हां च इलेक्शन होने वाली आ। ममता बनर्जी जो कि एक पॉलिटिशियन ने मैं बिल्कुल मानदा वां, उन्हां दा हक बनदा वा जिन्हां अज राज्य विच इलेक्शन आ रही होवे उत्थे जाके अपनी पार्टी दा प्रचार करना। पर जदों सरकार दी इस पॉलिसी दा विरोध कीता जा रहा होवे उदों तुसी जे किते स्पीच दे रहे जो उहदे विच तुसी एग्जाम्पल विच भी लखनऊ पंजाब ते गुजरात का ही ना लिया जिथे कि इलेक्शन होने वाली है। दूजे पासे केजरीवाल साहब जिन्होंने कि ममता बनर्जी नाल आजादपुर मंडी तो अनाउंस किया सी 3 दिन का मौका दिंदे आ, उन्होंने चेता ही भुल गया वा कि 3 दिन पूरे हो गए ने। केजरीवाल साहब पंजाब च जाके प्रचार करन लगे हुए ने, उन्होंने एक गल ही चेता भुल गया वा। ओपन डिबेट जे इत्ते कोई कमेंट करना चाहे। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ? ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ, ਗੋ ਹੈਡ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦਾ सीधा मतलब ये नहीं हुंदा कि तुसी तैयारी नहीं करनी। मैं शब्द वार-वार इस्तेमाल किया कि सरकार कहती मैं 10 महीने लाए ने इस प्रोसैस नूं पूरा करन दे विच। जदों सरकार 10 महीने तो बाद अनाउंसमेंट कर रही सी 8 नवंबर की तरीक नूं, 8 नवंबर की तरीक तक जे सरकार ने 2000 का नोट छापण का फैसला ले लिया सी तां सरकार एक फैसला ये भी लै सकती सी कि उन्नी कीमत दे 100 के नोटां की गिणती वधा दिंदी। मन लो जे 100 के नोटां की उन्नी गिणती छाप ली जाती जिन्नी गिणती 2000 के नोट की छापी आ ते ओ नोट ATM दे विच लोकां नूं मिल जांदे। इहदे नाल देश की सीक्रेसी किवें लीक हो सकती सी मैनूं नहीं समझ आउंदी। देश की सीक्रेसी लीक तां हुंदी जे 2000 के नोट नूं तुसीं ATM दे विच पहलां भेज दिंदे, शायद कोई क्यास राई ला लैंदा कि 2000 का नोट आउण दा मतलब यह है कि 1000 ते 500 के नोट ने खत्म होना है। पर जे 100 के नोटां की गिणती उदों वधा दित्ती जांदी लोकां नूं घट दिक्कत आउंदी। इहदे नाल सीक्रेसी नूं की प्रॉब्लम आ सकदी सी मैनूं अजे तक समझ नहीं आ सकी। दूसरी गल, सरकार ने दो तरह का लॉजिक दे के इस मुद्दे नूं उभारन दा यतन कीता। पहला यह कि नगदी दे शक्ल दे विच 500 ते 1000 दी वड्डी जिहड़ी राशि है ये काला धन नगदी के रूप में जमा करने च हैल्प करती है। जे नगदी के रूप में हैल्प करती है 500 ते 1000 दे ते 2000 का लाजमी तौर पर उहदे नालों डबल ट्रिपल जिहड़ा वा वो सपोर्ट करेगा काला धन नगदी के रूप च रखण वालियां दी। मैं ये गल भी बार बार कहता आ रहा कि नगदी के रूप दे विच हमेशा ही बहुत थोड़ी मात्रा दे विच काला धन हुंदा। हुण जिन्ने 500 1000 के नोट आ जाणगे बैंकां दे विच
31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ 50 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਹਿ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ 1-2 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 66 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ, ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਤੁਰੰਤ ATM ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਔਰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ 1800 ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾ, ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਹੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਪ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਰਾਏ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਦੇ 10 ਸਵਾਲ ਸਵਾਏ 10ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, 9 ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਏ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਦੇਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅਜੀਤ ਜੀ, ਪਰ ਅਜੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੋ ਅਹੈਡ ਅਜੀਤ ਜੀ। ਅਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਵਾਲ ਪਲੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਦ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੌ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 8450 ਲਾਸਟ 4 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਆ, ਲਾਠੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ ਸਰ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ यूपी। ਹਾਂਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਓਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਆ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਵੋਟ ਹੈ, ਬਾਣੀਆ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਵੋਟ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵੋਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਓਪਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ 60% ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਰੋਜ਼ ਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਓਪਨਲੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ 60% ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ 1000 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਰੱਖੂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਥਰੂ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ BJP ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਜੋਬ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥਰੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਖਰੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਮਨੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੇਖੀਏ 4% ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ 12% ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜੋ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਕੈਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 84,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਆ। ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੈਮ ਆ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਟਾਟਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਮੈਡਮ ਬੈਨਰਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਆ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ? ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, 100% ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਅੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 100% ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਪੋਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 80-90% ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰੇ ਸਵਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 4 ਜਾਂ 5 ਕਾਲਰ ਆਏ, ਰਾਈਟ, 4 ਜਾਂ 5 ਨੇ, ਚਾਰਾਂ 5 ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਸੀਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਲਖਨਊ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 84,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਬਦੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਕੈਮ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਉੱਥੇ 500 ਜਾਂ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ 84,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਕੈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਣਾ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਬਦੀਸ਼ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਈਵਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਭੇਜਤੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ? ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਟਰੱਕ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਕੈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਰੱਕ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਖਾਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਮੂਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੋ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਹਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੈਫਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਮੂਵ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਨਕਸਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਫਰੰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਮੂਵ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੌਂਗ ਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਟਾ ਦੇ ਨੈਨੋ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਭਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੈਮ ਦਾ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਡੈਬਟ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੈਮ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ 84,000 ਨਹੀਂ, ਉਹ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਟਲੀ ਬੰਨੀ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਜੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਦੇ ਉਹ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 50 ਨੋਟਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ 100 ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ, ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੈਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਜੀ, ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਆਣੇ ਜੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਆਂ ਤੋਂ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
कल भी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਈਵਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ, ਈਮੇਲ ਔਰ WhatsApp ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।